Welcome to Sai Tech Info channel, my dear students. In today's lecture, we will be discussing about the atomic models. It would be an integrated lecture for physics and chemistry students studying +1 as well as +2. When we say atom, according to Dalton, atomia means divisible, atomia means indivisible. So, Dalton's model describes that the atom is indivisible particle, but later on it has been proved that it is divisible. But even though it is a clear fact that atom is divisible, still we retain the name atomia, that is atom, and that was the name proposed by Dalton. This is just because of it may be an accepted error. It is just to honor Dalton, we retain this name atomia. Tomia means divisible, atomia indivisible. So we have to call it tomia because it is divisible. But as I already explained, this is just to honor Dalton. We retain this atomia, that is atom. In this, I'll be explaining about the Thomson's atomic model, Rutherford's model, Bohr's model, Sommerfeld model, and followed by there will be some quantum mechanical treatment about atom. Here, with regard to +2 atomic physics, you will be discussing mainly the alpha scattering experiment. That is alpha particle scattering experiment. Then Rutherford's nuclear model of atom based on that experiment. Then we will be studying atomic spectra, Bohr's model of hydrogen atom, then line spectra of hydrogen atom. Then, as we have already discussed under the dual nature of electron, once again we will be reinforcing de Broglie's concept, the explanation of Bohr's second postulate of quantization. So these are all the concepts coming under class 12 atomic physics. Now, let me explore the Thomson atomic model. According to Thomson, he considered the atom as a positively charged body uniformly distributed, and it is the sphere of positive charge. It is a sphere, atom is the sphere of positive charge. Then these electrons are embedded in the positive mass, that is positive charge. The sphere is made up of positive charges on which the electrons are embedded like the seeds. So this, in fact, this is also called the watermelon model. The number of electrons here is equal to the number of positive charges. And he established that is why atom is neutral, because the number of electron is equal to the number of positively charged bodies. Then he said every atom is electrically neutral. So this is in accordance with the Thomson's atom model. Now let me study the drawbacks of Thomson model. The vibrating electrons should radiate energy and the frequency of the emitted spectral line. So this is one of the very important things. So when the electrons are vibrating, it will lose energy and it will have certain frequency of a spectral line, and this has not been explained by the Thomson. And the alpha scattering
that was done by the Rutherford was not explained clearly. So these are the drawbacks of Thomson atomic model. And then let me move to the Rutherford's model. This is based on the alpha particle scattering experiment. According to him, the entire mass of atom is concentrated in a small central core. So that is nucleus. Electrons are revolving around the nucleus in a circular fashion, circular orbit. The centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons, since they are oppositely charged. The number of electrons is equal to the number of positive charges. That was already an established fact, and hence the atom is electrically neutral. So this was the model illustrated by Rutherford. But what are the drawbacks of this Rutherford model? The electron in a circular orbit experiences a centripetal acceleration. So as it goes on revolving around the nucleus, it will pick up the energy, is it not? So according to the electromagnetic theory, the electron attains acceleration. Then it will radiate energy in the form of electromagnetic waves. It will go like this, continuous spectrum. So when this electron loses energy and its circular orbit become a spiral path, is it not? One by one it slowly loses its energy, means these electron will be revolving. Instead of a circular orbit, it will have the spiral path and finally hit the nucleus, and that results the suicide of atom. So this caused the instability of nucleus, and that is why the Rutherford model was a failure. Then later, Bohr, he was able to explain, that is, the electron can revolve around the nucleus in permissible orbit. That is very, very important. Allowed orbit or permissible orbits, in which the angular momentum, what is that? The angular momentum of electron is the integral multiple of, what is that? Integral multiples of h by 2 pi. That is h by 2 pi. He said that is nh by 2 pi. H is the Planck's constant, that is 6.626 into 10 power minus 34 joules second. And he suggested these orbits are stationary orbits, and these are also called non-radiating orbits. Is very important. So once they are stationary orbits, they don't radiate. The electrons revolving in these orbits do not radiate energy, and that is why he suggested it is the stationary orbit, non-radiating orbit. So that point should be taken into account. And the angular momentum of electron, that is given as mvr. So that is equal to, this mvr is equal to the integral multiples of h by 2 pi, that is nh by 2 pi. So this is a very famous equation suggested by Bohr's model. So இதுவரையில் doubt இருந்ததுன்னா you can ask me. Any doubt? Sir, stationary orbit ஓட point புரியுது. Stationary orbit அப்படிங்கிறது ஒரே நிலையை அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். So it will not radiate energy. அப்போ எனர்ஜி ரேடியேட் ஆனால் தானே அது வந்து ஸ்பைரல் பாத் அடாப்ட் பண்ணி உள்ளே ஹீட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இவர் என்ன சொன்னார், இந்த ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்டில் வந்து அங்கே ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்டில் சுற்றக்கூடிய எலக்ட்ரான் ரேடியேட் பண்ணாது அப்படின்னார். அது ஒரு கீ பாயிண்ட். ஓகேவா?
அடுத்தது. ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன permissible orbits. பர்மிசிபிள். இந்த பர்மிசிபிள் ஆர்பிட்னாக்கா அலௌடு ஆர்பிட். அதாவது இந்த ஆர்பிட்டில் இந்த நியூக்ளியஸ் இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே ஸ்டேஷ்னரியாக அதாவது சுற்றலாம். நான் ரேடியேட்டிங்காக இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டில் சுற்றலாம் அப்படின்னு ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு கண்டிஷன் அப்ளைடு. அதை தான் நம்ம பர்மிசிபிள் ஆர்பிட் அப்படின்றோம். ஏன்னா இது எப்படி அப்படின்னா ஒரு 4 ட்ராக் சிஸ்டம் மாதிரி. டிராஃபிக்கில் போகிறப்போ ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கிள்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ராக்கில் போகலாம், பர்மிட்டட் ஆர்பிட். இப்போ புரியுதா? அதே இது ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிள் அவங்களுடைய பர்மிட்டட் லேனில் போகலாம். அதே மாதிரி ஆன் ஃபுட் இந்த பாதசாரிகள் சொல்கிறோமே, அவங்க நடந்து போகிறவங்க என்ன பண்ணணும், ஓரத்தில் தான் அவங்க போகணும். அவன் நடுவில் பஸ்ஸு போகிற இடத்துல போகலாமா? ஸோ அப்போ பிளாட்ஃபார்மில் தான் அவங்க போகணும். சைக்கிளிஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு பாத்து இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணுறான், ஒவ்வொரு ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரியும் அந்த இடத்துல ஒரு ஆர்பிட் செட் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பர்மிசிபிள் ஆர்பிட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸில் இருக்குன்றதை அருமையாக எடுத்து சொன்னார் போர். இப்போ புரியுதா? நெக்ஸ்ட்டு தென் இந்த போர்ஸ் மாடல் இதோட ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்டோட நிப்பாட்டில் அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கவனிக்கணும். அவர் என்ன சொன்னார், என் இஸ் த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர். அது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். குவாண்டம் நம்பர் பேசிஸில் 1 2 3 இல்லாட்டினா கே ஷெல், எல் ஷெல், எம் ஷெல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போவோம். ஷெல் அப்படின்னாலே என்ன, ஒரு 2 டைமென்ஷனல் எலக்ட்ரானிக் பாத். அப்போது இப்போ தியேட்டரில் போகிறோம், ஒவ்வொரு ரோவாக வச்சுருப்பாங்க. அதில் ஏ ரோ, பி ரோ, சி ரோ, டி ரோ, இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும், 2 டைமென்ஷனில் தானே இருக்குது. அது மாதிரி தான் கே ஷெல்லில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கலாம், அதில் பர்மிட்டட் எலக்ட்ரான் பர்மிசிபிள் அந்த ஆர்பிட்டில் எப்படி இருக்கலாம், அதே மாதிரி எல்லில் எப்படி இருக்கலாம், எம் ஷெல்லில் எப்படி இருக்கலாம், என் ஷெல் எல்லாமே வெல் டிஃபைன்ட். அதை தான் அவர் பர்மிசிபிள் ஆர்பிட்டும் பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னார். தென் n is equal to 1 2 3 இதை தான் நம்ம லேட்டரான் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர்னு சொன்னோம். இது இப்போ அந்த காலத்தில் ஷெல் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்போது அந்த n is equal to 1 2 3 அப்படிங்கிறது தான் போருடைய குவான்டைசேஷன் கண்டிஷன். அதாவது குவான்டைஸ்டு, அதை குவான்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது அவரால். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லு, செகண்ட் ஷெல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவான்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது. Then an atom radiates energy when its electron jumps from higher energy to lower energy. அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டை அவர் கொடுத்தார். அதாவது ப்ரீவியஸ் கேஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ரூதர்ஃபோர்ட் மாடலில் ரேடியேஷன் ஆகிறதுனால ஃபைனலாக அது வந்து ஹிட் பண்ணிவிடும்ல, அப்போ அந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட்டை ஒத்துக்க முடியாதுன்னாங்க. அதையே இவர் என்ன பண்ணார், மாடிஃபைடாக தேர் ஆர் சம் பர்மிசிபிள் ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட், they are non-radiating, and there are some orbits அந்த ஆர்பிட்டில் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ஹையர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு ட்ராக் மாறலாம். நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா? இப்போது பஸ்ஸு போயிட்டே இருக்குது, அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான், பிளாட்ஃபார்மில் நிற்கிற ஜனங்களை ஏற்றிட்டு போகணுன்னாக்கா அந்த ஏரியாவுக்கு இப்படி வரணும்ல, அப்போ ட்ராக் பண்ணோம்ல. அந்த இடத்துட்ட நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதாவது நம்ம அந்த மெயின் ரோடெலாம் பார்த்தோன்னா ஜீப்ரா கிராசிங்னு இருக்கும். ஸோ அப்போ அங்கே கிராசிங் அலவுட் அந்த இடத்துக்கிட்ட, ஏன்னா அந்த பாத்தை நம்ம மாற்றணும் இல்லையா. ஸோ பஸ்ஸுக்காரன் என்ன பண்ணோம், அப்படியே ஓரமாக வந்து ஜனங்களை பேசஞ்சர்ஸை ஏற்றிட்டு போகணும் இல்லையா, அப்போ நிற்கணும். ஸோ நிற்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஓரமாக வந்து தான் நிற்க முடியும். அப்போது ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு ட்ராக்லேருந்து இன்னொரு ட்ராக்குக்கு மாறுறதுக்கு அந்த எலக்ட்ரானுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. எந்தெந்த எலக்ட்ரான் ரைட்ஸ் இருக்குது, அது எப்படி பிஹேவ் பண்ண போகுது, அதாவது ஹையர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு ட்ராக் மாறுறப்போ, அதாவது ஜம்ப் பண்ணுறப்போ, நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா, அந்த இடத்துட்ட என்ன ஆகும், எனர்ஜி வந்து ரேடியேஷனாக ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்றான். இப்போ பாயிண்ட் புரியுதா? அப்போ தான் அந்த எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன், அந்த ரேடியேஷன்லாம் வெளியில் போகுது, அப்போ உள்ளே ஜம்ப் ஆகுது. இப்போ when I say ஜம்ப் ஆகுது அப்படின்னா எப்படியெல்லாம் ஜம்ப் ஆக போகுது, அது அப்புறமேட்டு ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக எல்லாமே ஜம்ப் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நியூக்ளியஸ்குள்ளே குதிக்குமா, அப்படி கிடையாது.
ஸோ அதாவது ஒரு 5th எனர்ஜி லெவல்லேருந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு வரலாம். 4th எனர்ஜி லெவல்லேருந்து ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு வரலாம். 3rd எனர்ஜி லெவல்லேருந்து ஃபஸ்ட் எனர்ஜிக்கு வரலாம். 2nd எனர்ஜி லெவல்லேருந்து ஃபஸ்ட் எனர்ஜிக்குள்ளே வரலாம். அப்போ ஹையர் டு லோயர். அப்போ அந்த இடத்துல அந்த லேண்டிங் ஆகிற அந்த ஆர்பிட் வந்து இந்த இடத்துல கேஷல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, அப்போ 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1 அப்படின்னு அந்த இடத்துல டிரான்சிஷன் நடக்கும். நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா? எங்கே லேண்ட் ஆகுது, அந்த n = 1 அப்படின்ற எனர்ஜி லெவலில் லேண்ட் ஆகுது, ஹையர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து. சரி சார், அப்போது எனர்ஜி எமிட் ஆகுது. எஸ், எனர்ஜி எமிட் ஆகுது. இதுக்கு நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணுமா இல்லையா? ஆமாம். ஸோ அப்போது அங்கேருந்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த எனர்ஜி ஏன் எமிட் ஆகணும், அதுவும் ஒன்று நம்ம பார்க்கணும். அதாவது எப்போதுமே ஹையர் எனர்ஜி லெவல், லோயர் எனர்ஜி லெவல். இப்போது நாம் வந்து ஒரு ஃப்ளைஓவரில் போகிறோன்னு வச்சுக்கோ. ஃப்ளைஓவரில் சைக்கிளில் போகிறப்போ ரொம்ப மெனக்கெட்டு அப்படியே அழுத்திட்டு போவோம் மேலே ஏறுறப்போ. அப்படி ஏறிட்டோன்னு வச்சுக்கேன், அப்போ இறங்குறப்ப ஜாலியாக பெடலை விட்டுட்டு சர்ன்னு போயிட்டே இருக்கும். ஏன்? பிகாஸ் யூ ஹாவ் stored a certain amount of energy இல்லையா, மேலே ஏறுறதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அதுதான் NGH. ஒரு ஹையர் ஆல்டிடியூட்டில் வந்துட்டேன். இப்போ அது கைனடிக் எனர்ஜியாக மாறப்போகுது இல்லை. ஸோ அப்போ அங்கே வந்து எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக அப்படி இறங்குறோம். அப்போ எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன் ரிலீஸ் ஆகுது எங்கே, ஹையர் எனர்ஜிலேருந்து லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு வரப்போ. இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? அதுதான் என்ன ஆகுது, ஃபோட்டானிக் எனர்ஜியா, லைட் எனர்ஜியா, எமிஷனாக வெளியில் வருது. அதுதான் ஃபோட்டான் ஆஃப் எனர்ஜி. தட் இஸ் கால்டு h nu. தட் வாஸ் கிவன் பை பிளாங்க். தட் இஸ் E = h nu. இப்போ புரியுதா? அப்போது செகண்ட் லெவல்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு லெவலுக்கு வரணும் அப்படின்னா, செகண்ட் லெவலில் உள்ள எனர்ஜி எவ்வளோ, E2. ஃபஸ்ட் லெவலில் உள்ள எனர்ஜி எவ்வளோ, E1. அப்போ E2 மைனஸ் E1, அந்த எனர்ஜி ஈக்குவலாக ஸ்பெண்ட் ஆனதை என்ன ஆகுது, ஹீட்டாக, அதாவது எனர்ஜியாக, ரேடியேஷனாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது. இப்போ புரியுதா? ஸோ ஃபோட்டோ எனர்ஜி இஸ் எமிட்டட். அதை தான் நம்ம h nu = E2 மைனஸ் E1 சொல்கிறோம். லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படிங்கிறப்பே அதில் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து என்ன, 1. நம்ம ஜென்ரலாக Z அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். Z அட்டாமிக் நம்பர். அட்டாமிக் நம்பர்னாலே என்ன, நான் அடிக்கடி ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு. ஒரு எலிமெண்ட்டை வந்து இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம் எக்ஸுன்னா, லெஃப்ட்டில் வந்து நீ என்ன பண்ணணும், சப்ஸ்கிரிப்டில் அட்டாமிக் நம்பரை நோட் பண்ணிக்கணும். அப்படியே நீங்கள் பேரலில் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டே வாங்க. அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட்டு சூப்பர்ஸ்கிரிப்டில் அட்டாமிக் மாஸ், தட் இஸ் மாஸ் நம்பரை அங்கே போடணும். நெக்ஸ்ட்டு ஆன் த ரைட் சைடு என்ன, அந்த இடத்துல சார்ஜை மென்ஷன் பண்ணுறோம், சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட் ரைட் சைடு. அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ட் ஆன் த ரைட் சைடு என்ன வரும், அட்டாமிசிட்டி வரும். இந்த இடத்துல அட்டாமிசிட்டின்னு என்ன, நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். இப்போ H2 அப்படின்னா டைஅட்டாமிக் மாலிகூல். அப்போ 2 அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஐ ஹோப் நவ் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ 2 அப்படிங்கிறத இங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். புரியுதா? ஓகே, நவ் லெட் மீ கம் பேக். ஸோ Z அப்படின்றது அட்டாமிக் நம்பர். ஸோ ஹைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் எவ்வளோ இந்த இடத்துல, Z = 1. சார்ஜ் ஆஃப் புரோட்டான், என்னது, புரோட்டானோட சார்ஜ் அந்த இடத்துல E. மைனஸ் E அப்படின்றது எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ். இந்த ரெண்டு சார்ஜ் ஈக்குவல் பட் ஆப்போசிட். whereas Rn இது என்னது, Rn அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் த nth ஆர்பிட். ஏதாவது nth ஆர்பிட், அதாவது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட், செகண்ட் ஆர்பிட், தேர்ட் ஆர்பிட், ஃபோர்த் ஆர்பிட், nth ஆர்பிட் அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஸோ த அவுட்டமோஸ்ட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு, அதில் நல்ல கவனி, இப்போ இந்த ரவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்கிறது, இது எஸ்கேப் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல ஒரு லீனியர் வெலாசிட்டியாக போகும் இல்லையா. ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதில் ஒரு கயிறு இருக்குது, அந்த கயிறில் நுனியில் கல்லை கட்டிட்டு கிரு ரவுண்டு அடிக்கிறோம். அப்படி அடிக்கிறப்போ அந்த கல் எஸ்கேப் ஆகி எப்படி போகும், லீனியர் ஃபேஷனில் அப்படியே போகும், டான்ஜென்ஷியலாக போகும். அது புரியுதா? அதை தான் அந்த இடத்துல லீனியர் வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ட்ராவலிங் இன் த nth ஆர்பிட், தட் இஸ் Vn. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? அப்போ Vn அப்படிங்கிறது என்ன, தட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த nth எலக்ட்ரான் அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஸோ ப்ளீஸ் நோட் டவுன் திஸ் டயக்ராம். நெக்ஸ்ட், நவ் வி ஹாவ் த கூலும்ஸ் லா. நமக்கு நல்லா தெரியும் கூலும்ஸ் லா ஆஃப் electrostatic force of attraction.
த இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது. ஐ ஹவ் காட் தட் இஸ் Q அப்படின்னு ஒரு சார்ஜு, இன்னொரு Q1 அப்படின்னு ஒரு சார்ஜு, Q2 அப்படின்னு ஒரு சார்ஜ். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து R அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக, தட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் F அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், தட் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் Q1 Q2 அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு என்னது த த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ்ன்றது R. இப்போது நாம் இந்த எடுத்துகிட்டு வருது இதை பற்றி பேசுகிறோம், அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜை பற்றி பேசுகிறோம். அப்போ E இந்த இடத்துல -E, அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன R. அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு கூலும்பிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குமா? எஸ். ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஓகே. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு எஸ்கேப்பிங் ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்கும்ல, சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம்ல. ஸோ அப்போ அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். தென் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ இந்த இடத்துல தட் இஸ் 1/4π. ஸோ அப்போ அக்கார்டிங் டு கூலூம்ஸில் இங்கே என்ன சொல்கிறோம், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கிவன் பை 1/4π எப்சிலான் இன்ட்டு அங்கே எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதனால் ஜென்ரலாக Z அட்டாமிக் நம்பர் அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் E அண்ட் E இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு குவான்டிட்டியாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம், மேக்னிடியூடாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதனால் அந்த சார்ஜை நான் கன்சிடர் பண்ணல. ஸோ இப்போ ZE² அப்படின்னு வந்துடுது. ஸோ 1/4π எப்சிலான் 0. ஸோ இதனுடைய ஈக்குவேஷன் எப்படி வரலாம் இப்போது, தட் இஸ் F இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் EF அப்படிங்கிறது தட் இஸ் கிவன் பை 1/4π எப்சிலான் நாட். இந்த எப்சிலான் நாட்ன்றது நமக்கு தெரியும், தட் இஸ் பர்மிட்டிவிட்டி த்ரூ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இன்டூ ZE² டிவைடட் பை RN² அப்படின்னு நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம். திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. இப்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், எலக்ட்ரான் இஸ் ரிவால்விங் இன் அ சர்க்குலர் ஆர்பிட். அப்போ ஜென்ரலாக அதுக்கு ஒரு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வரும். இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறோம், தட் இஸ் mv²/r. ஸோ அப்போ mv²/r அப்படிங்கிறப்போ இந்த v அப்படிங்கிறது nth ஆர்பிட்டில் வரக்கூடிய வெலாசிட்டிங்கிறதுனால Vn. அப்போ mvn² டிவைடட் பை Rn. Rன்றது த ரேடியஸ் ஆஃப் த nth ஆர்பிட். அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது, சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் CPF-ஐ ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். வேர் இதில் மாஸ் அப்படிங்கிறது m, மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். Vn அப்படின்றது velocity of nth electron traveling in the nth orbit, அதுதான் டான்ஜென்ஷியலாக போகுது. அடுத்தது ரேடியஸ் ஆஃப் த nth ஆர்பிட். அதுக்கப்புறம் ஒமேகா அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. வாட் இஸ் ஒமேகா? ஒமேகாங்கிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஆங்குலர் வெலாசிட்டின்னா என்ன, ஒமேகா அதை என்ன பண்ணுவோம், θ/t அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் a given டைம் இல்லையா. ஸோ θ/t that is nothing but omega. புரியுதப்போ? ஸோ இந்த இடத்துல MRN, இந்த இடத்துல Vn இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா நல்ல கவனி, இது V is equal to R omega அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அதாவது இட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லீனியர் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஆங்குலர் வெலாசிட்டிங்கிறத நான் ஒமேகான்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன இந்த இடத்துல, mvn². அப்போ விக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், Rn² ஒமேகா n²ன்னு போடலாம் இல்லையா. ஸோ அதான் போட்டேன். டிவைடட் பை டிவைடட் பை Rn. அப்போ இந்த Rn கேன் பி கேன்சல்டு. அப்போ mRn ஒமேகா n². இந்த ஒமேகா n² அப்படியே இருக்குது. இப்போ நான் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருக்கேன், mv²/r that is the CPF. அதில் V is equal to R omega ஃபார்முலா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ ஹவ் கன்வெர்டட் திஸ் இன்டூ mRn omega². இப்போ கேளு, வாட்ஸ் இட் டவுட்? அந்த வீக்கு பதில் எப்படி சார் அந்த ஃபார்முலா எடுத்தது? That is the center, I mean linear velocity, that is a basic relationship. நீ +1ல படிச்சிருக்கணும், relationship between angular velocity and linear velocity. V is equal to R omega.
அதை தான் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகே, அடுத்தது. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபார் அட் அண்ட் ஈக்குலிபிரியம் இந்த ஈக்குவேஷன் 1ம் ஈக்குவேஷன் 2ம் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், 1/4πε0 into z e square divided by rn square, இதை that can be equated to this mvn square divided by rn அதுக்கு போடலாம். இந்த mvn squared rn தான் நம்ம mrn omega squared மாற்றி வச்சுருக்கோம், அதனால் இதை இப்படியும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ that is equation number 4. Done. Any doubt? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? சார் அந்த ஆர்என்டியும் கீழே இருக்கிற ஆர்என் ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணலாமா? ஆமாம், பண்ணாக்கா எம்ஆர்என் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு வரும்ல, அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன். இங்கே இந்த எம்வி ஸ்கொயர்டு இருக்குல்ல, இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே கவனி, எம்விக்கு பதில் எம்வி என் ஸ்கொயர்ட் டிவைடட் பை ஆர்என் அப்படின்னு இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல v is equal to r omega, அதாவது vn is equal to rn omega n, அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். பண்ணிவிட்டு rn கேன்சல் பண்ணியாச்சு. now I am able to get mrn omega n squared. ஓகேவா? அடுத்தது, from this equation we can get the omega n squared. இது அப்படியே எல்லாத்தையும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ retain this omega n squared only. ஸோ அப்போ இதெல்லாம் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டோம்னா now we get omega n squared is equal to z e squared divided by 4πε and mrn cube. We know angular momentum is given by m v n r n. This is given by angular momentum in the nth orbit. This same L is also, according to Bohr's concept, integral multiples of h by 2 pi, that is nh by 2 pi. அப்போ இந்த இடத்துல L is equal to this much and Bohr's first postulate பிரகாரம் angular momentumங்கிறது nh by 2 pi. ஸோ LHS ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால RHSையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாம். therefore mrn squared omega n is equal to nh by 2 pi. இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டோம். now we get the equation in the m r n and then squared and then omega n is equal to n h divided by 2 pi. இங்கே வந்துட்டு இந்த ஒமேகா என்ன நாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இந்த nh டிவைடட் பை 2 பை இந்த mrn ஸ்கொயர்ட் இங்கே வந்துடும், mrn ஸ்கொயர்ட். ஸோ அதுலேருந்து இந்த ஒமேகா என்ன நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம். இப்போ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட், இது எதுக்கு பண்ணுறோம், இங்கே போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போது squaring on both side பண்ணுவோமா, omega n squared is equal to n squared h squared divided by 4 pi squared m squared and r n power 4 மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சா. இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஒமேகா n squared இருக்குது, இங்கேயும் ஒமேகா n squared இருக்குது. ஸோ we can compare these two equations 5 and 8. அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், n ஸ்கொயர்டு ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 4 பை ஸ்கொயர்டு m ஸ்கொயர்டு r பவர் 4 rn பவர் 4 இஸ் ஈக்குவல் டு z e ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 4 பை எப்சிலான் mrn கியூப் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும். அங்கே இருந்துட்டு நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் nth ஆர்பிட் கண்டுபிடிச்சிட முடியும். ஸோ லெட் அஸ் கம்பேர் 5 and 8 பிகாஸ் LHS ஆர் ஈக்குவல். ஸோ வி கெட் z e ஸ்கொயர்ட் திஸ் மச் பை கம்பேரிங் திஸ் ஈக்குவேஷன். இங்கே இருந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we can find out that is rn. இது எப்படி எடுக்கலாம், அதை அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிக்கோ. ஸோ ஈஸியாக இருக்கணும்னாக்கா rn கியூப் தென் 4 பை, இதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டையும். ஸோ 4 பை எப்சிலான் 0 உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். 4 பை எப்சிலான் 0 m டிவைடட் பை z e ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இதையும் பண்ணணும் இல்லையா, அப்போ 4 பை ஸ்கொயர்ட் m squared rn power 4
டிவைடட் பை n ஸ்கொயர்ட், அதுக்கு அடுத்தது h ஸ்கொயர்ட். இப்போ எனக்கு வேணுங்கிறது இந்த Rn மட்டும்தான். ஸோ நான் சூட்டபிளாக அதை ரெடி பண்ணணும். ஸோ இங்கே லோயர் பவர் இருக்குது, இங்கே ஹையர் பவர் இருக்குது. அப்போ இது மட்டும் நான் ரீட்டைன் பண்ணலாம், இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை அடிச்சிடுறேன். அப்போ Rn தானே. அப்போ இந்த டேர்மெல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம். அப்படியே கொண்டு வா. ஸோ இதை ரீட்டைன் பண்ணிக்கோ. ஸோ என்னென்ன வரும்? 4 pi epsilon 0 m n squared h squared divided by, கேர்ஃபுல்லாக பண்ணு, z e squared இந்த 4 pi squared, அடுத்தது m squared. எல்லாத்தையும் இறக்கிட்டோம். ரைட்டில் Rn மட்டும் ரீட்டைன் பண்ணிட்டேன். Now I am able to find out the nth orbit. அந்த radius of the nth orbit can be found out. ஸோ இந்த 4 pi எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ 4 கேன்சல், m வந்து என்ன ஆகிடுது? கேன்சல் ஆகிடுது. இந்த இடத்துல வெறுமனை m. அதுக்கப்புறம் வேறு எதாவது பண்ண முடியுமா? அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ இந்த ரிமைனிங் டேர்ம் என்னாச்சு எனக்கு? Rn, அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் த nth ஆர்பிட் ஐ எம் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட். இங்கே என்னென்ன? n ஸ்கொயர்டு இருக்குது, h ஸ்கொயர்டு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் எப்சிலான் 0 இருக்குது. இது நியூமரேட்டர். டினாமினேட்டரில் என்னென்ன இருக்குது? z e ஸ்கொயர்ட், அதுக்கப்புறம் இங்கே பை இருக்கு இல்லையா? ஸோ பை அதையும் சேர்த்துக்கிறோம். அப்புறம் வேறு என்ன பாக்கி இருக்குது? m இருக்குல்ல, m. ஸோ அப்போ z e ஸ்கொயர்ட் பை m. இதில் எதுக்காக இவ்வளோ சிரமப்பட்டு நாம் பண்ணணும் அப்படின்னா, இதில் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணுறாங்கன்னா அது பர்பஸ் இல்லாமல் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ n அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், எத்தனாவது ஆர்பிட்? 1 2 3. ஸோ அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஹெச்சோட வேல்யூ என்னது? அதுவும் கான்ஸ்டன்ட்டு. ஸோ ஹெச் வேல்யூ நமக்கு தெரியும். அடுத்தது எப்சிலான் 0 அப்படிங்கிறது என்ன? பர்மிட்டிவிட்டி த்ரூ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ், அதுவும் தெரியும். இசட்னு என்ன? அட்டாமிக் நம்பர், அதுவும் தெரியும். சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அதுவும் தெரியும். பை தட் இஸ் 3.14, அதுவும் தெரியும். மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அதுவும் தெரியும். அப்போ தெரிஞ்ச வேல்யூவை வச்சு தெரியாத ஒரு வேல்யூவை சூப்பராக கண்டுபிடிக்கலாம்ல. அதுதான் ரேடியஸ் ஆஃப் என்னது? nth ஆர்பிட். தட் வாஸ் த ஃபேண்டாஸ்டிக் டிஸ்கவரி பை போர்ஸ். அதனால தான் போரை தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு எல்லோரும் ஆடுறாங்க. புரியுதா? என்ன அருமையாக கொண்டு வந்திருக்காரு பாரு. ஸோ த ரேடியஸ் ஆஃப் த nth ஆர்பிட்டை, அதாவது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட், அதோட ரேடியஸ் கால்குலேட் பண்ணுமா? இந்த ரெடி, இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி யூ வில் கெட் இட். ஓகே, புரியுதா? இதில் என்ன பியூட்டினாக்கா, இது எல்லாத்தையும் நான் இப்போ ரெடி பண்ணுறேன். அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் நான் வச்சுக்கிறேன். ஸோ R1 அப்படின்னா எனக்கு எப்படி வரும்? தட் இஸ் 1 ஸ்கொயர்னு வரும். 1 இன்ட்டு த என்டையர் கான்ஸ்டன்ட், லெட் மீ புட் ஆஸ் k, ஓவரால் கான்ஸ்டன்ட். இதெல்லாம் போட்டால் எனக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் இல்லை? அப்போ 1 இன்ட்டு k, கரெக்டாக? அதாவது என்னென்னா 1 ஸ்கொயர்டு, அதுதானே? அடுத்தது R2 அப்படின்னு நான் எடுத்தேன்னு வச்சுக்க, என்ன ஆகும்? 2 ஸ்கொயர்ட் k. அடுத்தது R3 அப்படின்னு என்ன வரும்? 3 ஸ்கொயர்ட் k. அப்போ அந்த ரேஷியோ என்ன பியூட்டிஃபுல்லாக வருது பார். அப்போ அந்த ரேடியஸை கூட பிரமாதமாக அவர் கொண்டு வந்துட்டார். அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் எப்படி இருக்கும்? 1 டைம் இருந்ததுன்னா செகண்ட் ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் 4 டைம்ஸ் அது பெருசாக இருக்கும். அதனால தான் அந்த ஆட்டம் போடுறப்ப பெருசாக போடுவாங்க. அந்த ரேடியஸ் எக்ஸ்டீரியராக போக அப்புறம் இந்த பக்கம் போகிறப்போ அது ஒரு ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரெஷனாக போயிட்டுருக்கும். 1:4:9 4th என்ன வரும்? 16, 5th என்ன வரும்? 25, அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். புரியுதா? அதனால தான் நம்ம ஆட்டம் வரைகிறப்ப கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் வந்து சின்னதாகவும், செகண்ட் ரேடியஸ் ரொம்ப பெருசாகவும், தேர்டு அதை விட பெருசாகவும், ஃபோர்த்து அதை விட பெருசாகவும். அதனால தான் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அவைலபிள் இந்த எக்ஸ்டீரியர் லெவல், outermost shell can be easily removed, that is responsible for the valency, that is binding of electron. எல்லாமே ஹைலி மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் தான் அது. இந்த வேர்ல்டே அப்படி தான் இயங்குது. ஓகே, ஸோ எனி டவுட் இன் திஸ்? இப்போ புரியுதா? nth ஆர்பிட்டோட ரேடியஸை போர்ஸ் கான்செப்டில் நாம் டிட்டர்மின் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெரிவேஷன். ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? டெரிவேஷன் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் nth orbit of hydrogen atom according to Bohr. Okay, take down. So
ஸோ இதுவரை டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் போகலாம் சார். சார் ஆனா லிமிடேஷன் ஆஃப் போர் வந்து மற்ற ஆட்டம்ஸ்க்குலாம் சொல்ல முடியாது சார். ஹைட்ரஜன் மட்டும்தானே சார் எக்ஸ்பிளைன். அது இன்னும் வரலையே, வராததை பற்றி நான் டவுட் கேட்கவே இல்லையே. இதுவரையிலும் டிஸ்கஸ் பண்ணதில் டவுட் இருந்தால் கேளு. நம்ம அந்த டாபிக் போகாததில் கேட்காத, நான் டிஸ்கஸ் பண்ண வரையிலும் கேளு. நம்ம தான் அதுதான் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போது அந்த வேல்யூ இருக்குல்ல, அதாவது n அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த நான் ஒரு k வேல்யூ போட்டோம்ல, அதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னா 0.53 ஆம்ஸ்ட்ராங். 0.53 ஆம்ஸ்ட்ராங்னா என்ன? 0.53 × 10⁻⁻10 மீட்டர் அதோட வேல்யூ வரும். புரியுதா? ஸோ அந்த பேசிஸில் பார்த்தா அப்போது ஆட்டமோட ரேடியஸை கண்டுபிடிச்சவரே யார் அப்படின்னா போர் தான். இப்போ புரியுதா? ஸோ ஹைட்ரஜன் இப்படி இருக்குது, இதில் நியூக்ளியஸ், இதோட ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் அதாவது 1 எலக்ட்ரான், ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் இங்கே தானே இருக்கும். இதோட ரேடியஸை பியூட்டிஃபுல்லாக அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார். அதுதான் என்னது? R1 இல்லையா? ஃபஸ்ட் ரேடியஸ் தானே அது, ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ். அதோட வேல்யூ எவ்வளோ? 0.53 × 10⁻⁻10. அப்போ ஹைட்ரஜனுடைய ரேடியஸை அவர் பியூட்டிஃபுல்லாக டிட்டர்மின் பண்ணிட்டாரு. இந்த பேசிஸில் ஒரு ஆட்டமோட டயாமீட்டர் என்னவாக இருக்கும்? ட்வைஸ் த ரேடியஸ் தானே. அப்போது வாட் இஸ் த டயாமீட்டர் ஆஃப் அன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், இல்லைன்னா ஆட்டம் ஜென்ரலாக த டைனியஸ்ட் ஆட்டம்னு சொல்லக்கூடிய hydrogen. So the diameter of the basic element, that is hydrogen atom, அது எவ்வளோ? that is equal to 1.06 ஆம்ஸ்ட்ராங். அதனால தான் ரஃபாக 1 ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். இப்போ புரியுதா? அதாவது 1 ஆம்ஸ்ட்ராங்கிறது என்ன? தட் இஸ் த டயாமீட்டர் ஆஃப் an atom. ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1 டிவைடட் பை, ஒரு மீட்டரில் போடுறதா இருந்தாக்கா 1 போட்டு 10 0 போடணும், அதாவது 10⁻10 அவ்வளோ மீட்டர். அப்படின்னா நீயே பார்த்துக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1 மீட்டர், அதை வந்து 10ஆக டிவைட் பண்ணால் அது பேர் டெசிமீட்டர், இல்லை 100ஆக டிவைட் பண்ணனா அது சென்டிமீட்டர், 1000ஆக டிவைட் பண்ணால் அது மில்லிமீட்டர், இல்லையா? அதே மாதிரி 1 மில்லியனாக பண்ண அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம்? அப்போ 1/10⁻6 அதுதான் மைக்ரான். 1/10⁻9 செப்பரேட் பண்ண அப்படின்னா அது நானோமீட்டர். 1/10⁻10 பண்ணால் அது ஆம்ஸ்ட்ராங். லெட் மீ ஆஸ்க் யூ ஒன் சிம்பிள் கொஷின். என்கிட்ட வந்து ஒரு 1 நானோமீட்டர் அளவுள்ள ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. நல்லா புரிஞ்சுக்க, நான் கேட்குற கொஷின் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோ. I have a box of length 1 nanometer. அதோட லெங்த் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்படி ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். கரெக்டாக அதனுடைய ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தா 1 ஆம்ஸ்ட்ராங். ஆனால் இந்த லெங்த் மட்டும் பார்த்தா அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்குது? அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கியூபிக்கல் பாக்ஸ், ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் இப்படி வச்சுருக்கேன். இது வந்து நல்ல கவனி 1 ஆம்ஸ்ட்ராங். இந்த ஹைட்டும் 1 ஆம்ஸ்ட்ராங். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஓகே, நவ் இப்போது ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை இங்கே வைக்கிறேன். நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்? ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இந்த இடத்துல வைக்கிறேன். இதோட டயாமீட்டர் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? அதாவது 1 ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் டயாமீட்டர். இந்த மாதிரி இதனுடைய பாக்ஸோட லெங்த் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன்? தட் இஸ் 1 நானோமீட்டர்னு சொல்லியிருக்கேன். இதோட 1 ஆம்ஸ்ட்ராங். ஸோ எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வரிசையாக நான் அடுக்கி வைக்க முடியும்? கேன் யூ டெல் மீ? இப்போ கேட்குற கொஷின் புரியுதா? ஹவு மெனி ஆட்டம்ஸ் கேன் பி ஸ்டாக்ட் லீனியர்லி அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. வித் தீஸ் டைமென்ஷன்ஸ் கிவன் 1 நானோமீட்டர் பாக்ஸ் and 1 Armstrong height and 1 Armstrong width. Can anyone tell me the answer? Anyone? Just try. So
Suraj, are you there? Shreya, Vishnupriya, The 10 to the power of minus 9 answer. no. Pavani, Srinidhi வரலையா? Gokul, okay, let me tell you the answer. Very simple. இதில் you just tell me 1 by 10, அதாவது இந்த இடத்துல இப்படி கேட்குறேன் நான். இப்போ 1 ஆம்ஸ்ட்ராங், அடுத்தது 1 நானோமீட்டர், அதை பற்றி தான் பேசிட்டோம். 1 ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ சொன்னேன்? 10 பவர் மைனஸ் 10 மீட்டர். அடுத்தது 1 நானோமீட்டர் அப்படின்றது 10 பவர் மைனஸ் 9 மீட்டர் இல்லையா? ஸோ என்னுடைய இந்த ரெண்டில் எது பெரிய வேல்யூ? 10 பவர் மைனஸ் 9 பெருசா, 10 பவர் மைனஸ் 10 பெருசா? விச் இஸ் பிக்கர்? ஸோ அப்போ 10 பவர் மைனஸ் 9 டிவைடட் பை 10 பவர் மைனஸ் 10 தானே. ஸோ போட்டால் என்ன வருது? 10 பவர் 1, that is 10. I can put 10 hydrogen atom here. You can count and lock it. ஸோ 10 முட்டையை எடுத்து அடுக்கி வைக்கிற மாதிரி அழகாக 10 ஹைட்ரஜனை அங்கே அடுக்கி வைக்க முடியும். இப்போ புரியுதா? ஐபிஎம்மில் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்னு இருக்குது. இப்போ வந்து அதை வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் மைக்ரோஸ்கோப் we are able to see the atoms. I have seen. அதை அப்படியே அடுக்கி வச்சுருக்கானுங்க ஐபிஎம்னு போட்டு அட்டகாசமாக. ஒவ்வொரு ஆட்டமாக அடுக்கி 1 2 3 4 5. ஸோ ஒரு காலத்தில் ஆட்டம்லாம் பார்க்கவே முடியாது, அப்படியெல்லாம் இந்த காலம் மாறி போய் இப்போ ஆட்டம் கேன் பி சீன். ஆனால் இதுவரையிலும் தட் இஸ் அதுக்கு தகுந்த நம்ம ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு நம்மள்கிட்ட இருக்கணும். அப்படி ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு தான் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு பேர். இது இன்னொன்று ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், அதை பற்றி தான் நம்ம லாஸ்ட் இதில் கூட பார்த்தோம். ஸோ அப்போது இந்த டைப் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி தான் நானோ டெக்னாலஜியை ஸ்டடி பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் அட்டாமிக் லெவலில் போகணுன்னா இதெல்லாம் நமக்கு அவசியமாகிடுது. ஓகேவா? ரைட். ஸோ இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு ஸ்டடி வித் சச் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட்டு லெவலுக்கு போவோம். எனர்ஜி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான். இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? nth ரேடியஸ், அதாவது nth ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான், அதனுடைய அந்த nth ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் என்னன்றதை நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணோம். அதோட வேல்யூ என்னன்னு சொன்னோம்? தட் இஸ் Rn is equal to n squared into 0.53 ஆம்ஸ்ட்ராங். அந்த கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் தான் இந்த n squared, h squared, e squared இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த 0.53. ஓகேவா? அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வில் கெட் இட். இப்போது எனர்ஜி ஆஃப் அந்த nth ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜியை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். டேக் டவுன் த டோட்டல், ட்ரா திஸ் டயக்ராம். அதே சேம் டயக்ராம் தான் வரைஞ்சிக்கோ. Here the total energy of the electron is the sum of potential energy and kinetic energy. ஒரு ஆர்பிட்டில் எனர்ஜி இருக்குது, எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். அந்த ரெண்டு விதமான எனர்ஜி நம்ம அங்கே எடுத்துக்கிறோம். டோட்டல் எனர்ஜியை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். அதாவது எனர்ஜி பை இட்ஸ் பொசிஷன், அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அப்புறம் எனர்ஜி பை இட்ஸ் மூவ்மெண்ட், பை விச் ஆஃப் இட்ஸ் மூவ்மெண்ட், அது கைனடிக் எனர்ஜி. அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி என்ன? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனடிக் எனர்ஜி. சரியா? ரைட். நவ் லெட் அஸ் see potential energy first. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது என்னது? ET is equal to EP அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனடிக் எனர்ஜி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஃபஸ்ட்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை ஸ்டடி பண்ணுறோம். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி of the electron in the nth orbit, this is given by EP is equal to ZE squared minus ZE squared divided by 4 pi epsilon 0, then
Rn அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வரும். ZE square divided by இது எங்கேருந்து வந்தது, அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்லேருந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ திஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ZE square divided by 4 pi epsilon, அது ஃபோர்ஸாக இருந்தால் என்ன வரும், கீழே Rn ஸ்கொயர்னு வரும். அண்ட் இந்த இடத்துல எப்படி வருது, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிங்கிறதுனால தட் இஸ் அதோட ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை இன்ட்டு ரேடியஸ் நம்ம போடுவோம் இல்லையா. ஸோ அதனால தான் டிஸ்டன்ஸ் போட்டோன்னா அது கேன்சல் ஆகிட்டு இங்கே Rn வந்துடுச்சு இல்லையா. ஏன்னா எனர்ஜி அப்படிங்கிறது கெப்பாசிட்டி டு டூ யர் ஒர்க் தானே. அப்போ ஒர்க் அப்படின்னா என்ன, சம் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா. நீ அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், what is the energy? It is the capacity to do your work. And what is this work? Which is nothing but force into displacement. And இந்த இடத்துட்ட எப்படி பேசியிருக்கோம், கூலம்பிக் ஃபோர்ஸாக பேசியிருக்கோம். ஸோ அப்போ அதில் இதே வேல்யூ டிவைடட் பை Rn ஸ்கொயர்டு வரும், இன்ட்டு Rnன்னு வரும். அப்போ அந்த Rn ஸ்கொயர்ட் கேன்சல் ஆகிருக்கு, வெறுமன Rn. ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி வந்ததுன்னு புரியுதா? இதில் யாருக்கா டவுட் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? Sir, do you want to explain பண்ண முடியுமா சார்? பொட்டன்ஷியல் எது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்? இப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி சொன்னீங்கல்ல சார். ஆமாம், பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு, அதாவது கெப்பாசிட்டி டு டூ யர் ஒர்க், அதுதான் எனர்ஜி. வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இங்கே இல்லையா. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா கெப்பாசிட்டி டு டூ யர் ஒர்க் தானே. இப்போ எனக்கு எவ்வளோ ஒர்க்கு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தானே. அந்த ஒர்க்கை நான் காமிக்கிறேன். எப்படி காமிக்கணும், சம் ஃபோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அது ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இந்த ஃபோர்ஸ் என்னது, நான் அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அதோட வேல்யூ என்ன, தட் இஸ் ZE ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 4 pi epsilon 0 Rn ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அதே Rn. ஸோ அப்போ இது கேன்சல் ஆகிட்டு வெறுமனே Rn வரும்ல, அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன். புரியுதா? அண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைனஸுங்கிறதுனால ஐ ஹவ் ரீடைன்டு திஸ் minus ZE square divided by 4 pi epsilon 0 Rn. Okay, right. So kinetic energy இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். I think potential energy is clear. Kinetic energy, what is kinetic energy? Half mv squared. அப்போ இந்த இடத்துல nth ஆர்பிட்டில் வருது அப்படிங்கிறதுனால half mvn squared இல்லையா. இப்போது நாம் என்ன பண்ணுறோம், இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும், ஏன்னா தட் இஸ் நம்ம அந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் ஒரு இது பார்த்துருக்கோம், அதாவது 1 by 4 pi epsilon into ZE square divided by Rn squared is equal to MEN square divided by Rn ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்துருக்கோம். புரியுதா? அங்கேருந்து இதை எடுத்துகிட்டு வரோம். அப்போது ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 3 நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஸோ அப்போது 1 by 4 pi epsilon இங்கே என்ன வருது, ZE square divided by Rn squared. இதை தான் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதாவது அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல, MVN square divided by Rn அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ இதை அப்படியே அதை யூஸ் பண்ணுறேன் நான். புரியுதா? தர்ஃபோர் கைனடிக் எனர்ஜி இங்கே போட்டாச்சு. இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து இதை என்ன பண்ணியிருக்கேன், MVN ஸ்கொயர்ட், இந்த Rn இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். புரியுதா? ஸோ அப்போது MVN ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வரோம். இந்த ஈக்குவேஷன் புரியுதா? ஒன் பை 4 pi epsilon 0 ZE squared divided by Rn squared. இந்த Rn நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ வெறுமன Rn தானே வரும். அப்போ ரீடைன்டு டேர்ம் MVN ஸ்கொயர்ட், அதுதான் இது. ஓகேவா? ஸோ MVN ஸ்கொயர்ட், அப்போ 1 by 4 pi epsilon ZE squared divided by Rn, இந்த டேர்மை இங்கே இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், MVN ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. இதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ. திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 313. அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வா நம்பர். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? எழுதியாச்சா? என்னம்மா அது எழுந்துட்டு போட்டோம். நான் அது இன்னும் கொண்டு வரலையே. நான் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன், தேர்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, அதை தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். இதை ஒன்றும் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை, இனிமேட்டு தான் பண்ண போகிறேன். ஓகேவா? ரைட். அடுத்தது இப்போது கைனடிக் எனர்ஜி அவர் சொன்ன மாதிரி என்னது, தட் இஸ் half mv ஸ்கொயர்ட். அப்போ இந்த இடத்துல EK half mv ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு வரலாமா? இப்போ புரியுதா? Got it? Yes sir.
இந்த mvn ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக இந்த LHS தூக்கி போடுறேன். அப்போது இங்கே கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ 1/2 இன்ட்டு 1/4 பை எப்சிலான் இன்ட்டு ZE ஸ்கொயர் டிவைடட் பை RN அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இதை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போ. அப்போ ZE ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 8 எப்சிலான் 0 பை எப்சிலான் 0 RN அப்படின்னு வந்துடும். இப்போ டோட்டல் எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்ணுவோமே. ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி அப்படின்னு nth ஆர்பிட்டில் என்னது? EP ப்ளஸ் EK. EP வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்? த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏற்கனவே பார்த்தது இங்கே இருக்குல்ல, 11th ஈக்குவேஷன். புரியுதா? அதை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன். மைனஸ் ZE ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 4 பை எப்சிலான் RN. இது என்னது? ZE ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 8 பை எப்சிலான் 0 RN. இது வந்து EK. ஸோ EP ப்ளஸ் EK. இதில் எல்லாத்துலேயும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா தட் இஸ் 1/4 ப்ளஸ் 1/8. அப்படியே ப்ராக்கெட்டில் இதை வெளியில் தூக்கிடலாம் இல்லையா? ஸோ ZE ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பை எப்சிலான் 0 RN அப்படியே வெளில எடுத்தாச்சு. அப்போ 1/8 மைனஸ் 1/4 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ? 1/8 தானே? இதில் எதாவது டவுட் இருக்கா? 1/8 மைனஸ் 1/4 திடீர்னு டவுட் வந்துடும். டேக் LCM. அப்போ 1 இங்கே என்ன வரும்? 2 டைம்ஸ் வருமா? அப்போது மறுபடியும் மைனஸ் 1/8ன்னு வரும். அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம். ஸோ அப்போ டிவைடட் பை மைனஸ் ZE ஸ்கொயர் பை 8. இப்போ புரியுதா? ஓகே. ஸோ nth ஆர்பிட்டில் அப்போ அதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது? மைனஸ் ZE ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 8 பை எப்சிலான் 0 RN. இப்போது வேல்யூ ஆஃப் RN நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். எங்கே? இந்த இடத்துல RN வேல்யூ நமக்கு தெரியும். அந்த RN வேல்யூ எவ்வளோ? இதுதான் அந்த RN வேல்யூ. அதை அப்படியே எழுதிக்கோ. அதை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். இப்போ புரியுதா? ஸோ இந்த RN வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே எழுதியிருக்கோம். அந்த வேல்யூவை இந்த RNல் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் தென் we will get E is equal to மைனஸ் அந்த RN வேல்யூ வேணால் பக்கத்தில் எழுதிக்கோ. RN சொல்லு பார்ப்போம். இங்கே சொல்லுமா RN. வாட் இஸ் RN? RN is equal to n squared h squared epsilon naught. So minus the epsilon naught. Epsilon naught Divided by pi into pi m z e squared. இந்த வேல்யூவை எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்? இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் கெட் EN is equal to மைனஸ் Z ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு வரும். புரியுதா? அது பொறுமையாக போட்டுப்பார். அப்போது இந்த இடத்துல இந்த பையெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு பதில் ME பவர் நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணினா கிளியராக வரும். ஸோ மைனஸ் Z ஸ்கொயர்ட் ME பவர் 4 டிவைடட் பை 8 எப்சிலான் 0 n ஸ்கொயர்ட் h ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு வந்துடுது. நவ் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் 1 அப்படிங்கிறதுனால n-க்கு பதிலாக 1 போட்டுடுறோம் இல்லையா? போட்டோம்னாக்கா வெறுமனே h ஸ்கொயர்னு வரப்போகுது. அடுத்தது மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வேல்யூ தெரியும். பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தெரியும். எப்சிலான் வேல்யூ தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் போட்டுட்டு அதை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். நமக்கு வர வேல்யூ ஜூலில் வரும். அதை வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணால் we will get this value ஒரு சிம்பிளிஃபைடு வேல்யூவாக கிடச்சிரும். தேர்ஃபோர் n அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிட்டா கூட அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போ nth லெவலில் வரக்கூடிய எனர்ஜி, அதாவது nth ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும்? மைனஸ் 13.6 டிவைடட் பை n ஸ்கொயர்னு இருக்கும். நோட் திஸ் பாயிண்ட். இது புரியுதா? ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? அதாவது ஹைட்ரஜன் ஆட்டமில் nth ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதை பார்த்தோம். சரியா? அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் சொல்லு?
சொல்லுமா, படித்த வச்சு சொல்லு. இப்போ தானே டிஸ்கஸ் பண்ணேன். செகண்ட் என்ன பார்த்தோம்? அதை எப்படி எனர்ஜி பொசஸ்டு பை த nth ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ புரியுதா? எஸ் சார். இப்போது இந்த போர்ஸ் கான்செப்டில் நம்ம இன்னும் அதிமுக்கியமாக பார்க்க போகிறது என்னன்னாக்கா ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம், அதாவது இந்த போர்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி அவரோட பாஸ்ட்லேட்ஸை மறுபடியும் கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணிப்போம். சரியா? கவனி, போர்ஸ் மாடல், அவருடைய பாஸ்ட்லேட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. கவனி, இதில் என்ன சொல்கிறோம்? Bohr's model of hydrogen atom. The electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular orbit of fixed radius and energy. அதனால தான் அதை நான் ப்ரீவியஸாக என்ன சொன்னேன்? நான் ரேடியேட்டிங் ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட் அப்படிங்கிறத சொன்னோம். அதை தான் நம்ம வேறு விதமாக சொல்கிறப்போ அலவுடு எனர்ஜி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னோம். அண்ட் தட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஸ்டேஷ்னரி எனர்ஜி லெவல், இல்லாட்டினா ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரே வார்த்தையை எப்படி எப்படியெல்லாம் உபயோகிக்கிறாங்க பார்த்துக்கோ. சரியா? ஸோ போரோட அந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட்டை எப்படி எப்படிலாம் சொல்கிறாங்க பாரு. ஒன்று வந்து எப்படி சொல்கிறோம்? வெறுமன சர்க்குலர் ஆர்பிட். ரெண்டாவது ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட். மூணாவது பர்மிசிபிள் ஆர்பிட். நாலாவது அலவுடு எனர்ஜி ஸ்டேட். அஞ்சாவது நான் ரேடியேட்டிங் எனர்ஜி ஸ்டேட் இல்லையா? ஆர் எனர்ஜி ஆர்பிட் ஆர் சர்க்குலர் ஆர்பிட். இது புரியுதா? ஸோ நான் 5 விதமாக இதை சொல்லியிருக்கேன். இது எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான். ஓகேவா? அண்ட் இந்த ஆர்பிட் எப்படி இருக்கும்? கான்சென்ட்ரிக்கலி அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். கான்சென்ட் என்னன்னா, இட் வில் ஹாவ் த காமன் சென்டர், பட் அந்த ஆர்பிட்டு டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸில் இருக்கும். அந்த ரேடியஸோட ரேஷியோ என்ன பாவனி? அதாவது 1:, ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் இஸ் டு செகண்ட் ரேடியஸ் இஸ் டு தேர்ட் ரேடியஸ். எவ்வளோ ரேஷியோ? 1:4:9. ஸோ அப்போ போக போக அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் நம்பர் 1. முடிஞ்சுதா? அடுத்தது செகண்ட் கான்செப்ட் பாரு. செகண்ட் போஸ்ட்லேட், த எனர்ஜி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் in the orbit does not change with time, but there is a loss of energy when electron jumps from higher energy to lower energy level. உடனே கேட்ப, சார் அப்போது லோயர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து ஹையர் எனர்ஜி போகணுன்னா எப்படி இருக்கும்? இட் வில் அப்சார்ப். அவ்வளோதான். ஸோ ஹையர்லேருந்து லோயர் வந்து எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஆஸ் ரேடியேஷன், அதுதான் உனக்கு ஸ்பெக்ட்ரமாக கிடைக்குது. அப்போ லோயர்லேருந்து ஹையர் போகணுன்னா இட் அப்சார்ப்ஸ் எனர்ஜி. இப்போ அந்த கான்செப்ட் புரியுதா? அப்போது த எனர்ஜி சேஞ்ச் இதில் வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்கா, இட் வில் நாட் டேக் பிளேஸ் கண்டினியூஸ்லி. அது வந்து ஒரு டிஸ்க்ரீட் ஃபார்மில் தான் போயிட்டு இருக்கும். அங்கே தான் அருமையாக அந்த குவான்டைசேஷன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வர்றார் அவர். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ கண்டினியூஸ் மேனர் தட் இஸ் கோயிங் டு ரேடியேட் த எனர்ஜி. அப்போது தேர்டில் வந்து த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்சார்ப்டு. எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் ரேடியேஷன் அப்சார்ப் ஆகுது, இல்லாட்டினா எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் அது எமிட் ஆகுது. எப்போ அப்சார்ப் ஆகும்னு சொன்னேன்? வெளியிலேருந்து, ஐ மீன் லோயர் எனர்ஜிலேருந்து ஹையர் எனர்ஜிக்கு ஜம்ப் ஆகணுன்னா அப்சார்ப் பண்ணால் தான் முடியும் வெளியிலேருந்து. ஆனால் அப்சார்ப் பண்ணதுலேருந்து டாப்லேருந்து பாட்டமுக்கு, அதாவது லோயர் லெவலுக்கு வரணும்னா எனர்ஜியை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது, அதை எமிட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் ட்ரான்சிஷன் அக்கர்ஸ் பிட்வீன் 2 ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட்ஸ். ஸோ அதோட எனர்ஜி லெவலை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? டெல்டா ஈன்னு சொல்கிறோம்.
இந்த டெல்டா ஈயை தான் பிளாங்க் வந்து என்ன பண்ணார், ஹெச் நியூ அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அப்போ டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ, பட் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ அப்போ நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா இ டிவைடட் பை ஹெச் அப்படின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம். அப்போது டெல்டா இ நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ண மாதிரி ஹையர் எனர்ஜி லெவல் மைனஸ் லோயர் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ E2 மைனஸ் E1 டிவைடட் பை ஹெச். இப்போது ரீசண்டாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். எதை கால்குலேட் பண்ணோம்? எனர்ஜியாக கால்குலேட் பண்ணோம். nth லெவல் எனர்ஜியாக கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா? எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள். அங்கே தான் அந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு வந்தார் அதில். ஓகே, ஸோ இதில் இதுவரையில் டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கோ. இப்போது திஸ் ஈக்குவேஷன், அதாவது நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா இ டிவைடட் பை ஹெச், அதாவது டெல்டா இன்றது தான் E2 மைனஸ் E1 டிவைடட் பை ஹெச். இதை தான் போர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ இந்த மூணாவது பாஸ்டுலேட் புரியுதா? நெக்ஸ்ட்டு நாலாவதா ஆங்குலர் மொமெண்டம். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஆங்குலர் மொமெண்டம் of an electron in the given stationary state, that is expressed as MVR. இந்த MVR தான் அவர் என்ன சொன்னார்? ஆங்குலர் மொமெண்டம் L நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. ஆங்குலர் மொமெண்டம்னாலே என்ன? அதாவது மொமெண்டம், அதை பற்றி பேசுவோம் ஃபஸ்ட்டு. மொமெண்டம் அப்படின்னா என்ன? மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. புரியுதா? என்னது? மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. இது வந்து ஒரு லீனியர் மொமெண்டம். ஒரு லீனியராக ஒரு பார்ட்டிக்கல் இப்படி சரக்குன்னு போகுதுன்னா அந்த இடத்துட்ட அதுக்குன்னு ஒரு மாஸ் இருக்கும், எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் அது போகுது. அப்போ மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி, அதை தான் மொமெண்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சொல்கிறது புரியுதா? இப்போ ஒரு சைக்கிளிஸ்ட் இருக்கான், அவன் ஒரு 20 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கான். லாரி இருக்குது, லாரிக்காரன் வந்து அவன் ஒரு 20 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கான் இல்லையா. இந்த ரெண்டு பேரில் யாருக்கு மொமெண்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்? சைக்கிளிஸ்ட்டுக்கா லாரிக்காரனுக்கா? டெல் மீ. லாரி. ஏன்? ஸோ லாரியோட மாஸ் வந்து ஹெவியர் தேன் த சைக்கிளிஸ்ட் இல்லையா. ஸோ அப்போ ஹையர் த மாஸ் கிரேட்டர் வில் பி த மொமெண்டம். அதே லாரியை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க, 20 கிலோமீட்டரில் போயிட்டே இருக்கட்டும். நான் வந்து ஒரு ஷெல், லாரி வந்து டன் கணக்கில் இருக்கும், பயங்கர வெயிட்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறான். ஆனால் ஒரு ஷெல் அது என்ன, ஒரு 1/2 கிலோ, அதை வச்சு ஒரு அட்டாக் பண்ணுறோம், ஒரு பீரங்கி தாக்குதல் மாதிரி ஒரு மிசைல் அட்டாக் பண்ணுறேன் நான். எவ்வளோ ஸ்பீடில்? ஆல்மோஸ்ட்டு 800 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அந்த ஸ்பீடில், அது அதிரடியான ஸ்பீடில் நான் அனுப்புகிறேன். இது வந்து பார்த்தோன்னா 2 கிலோ தான் இந்த இதோட இந்த குண்டோட வெயிட்டு. ஆனால் அது ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீடு வந்து பார்த்தோன்னா ட்ரமண்டஸ், 800 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் அடிச்சு போய் லாரியை போய் ஹிட் பண்ணுது. அப்போ அதோடைய இம்பேக்ட் வந்து எதனால் ஜாஸ்தியாக இருக்குது? பிகாஸ் ஆஃப் த மொமெண்டம் பிக்ட் பை த புல்லட் ஆர் அந்த பீரங்கி குண்டு. அதோட வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த வெலாசிட்டினால் அந்த மொமெண்டம் ஜாஸ்தி ஆகிடுது, அது வந்து ஹிட் பண்ணுது அங்கே போய். புரியுதா? அப்போ மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது அதனால தான் பேர்ட் ஹிட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த ஏர்க்ராஃப்டெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா லேண்டிங் ஆகிறப்பையும் கிளைடிங் ஆகிறப்பையும் என்ன பண்ணுவான், இந்த வயலட் லைட்டை வந்து போடுவான். அது ஏன் அப்படின்னா அந்த பேர்ட் ஹிட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான். என்ன சார், பேர்டு ஹிட் ஆகி ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் டேமேஜ் ஆகிடுமா? எஸ். ஏன் அப்படின்னா அது வர ஸ்பீடு, பட் இதோட மொமெண்டம் இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறப்போ டகான்னு ஃபயர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக எங்கேயாவது இன்ஜின் பார்ட்டில் போய் இப்போ நுழைஞ்சு அடிச்சதுனாக்கா அதோட வெயிட் சின்னதாக இருக்கலாம், பட் அந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியில் அது பயங்கரமாக மொமெண்டம் பிக்கப் ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் அந்த மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது எய்தர் பை விச் ஆஃப் மாஸ், பை இன்க்ரீஸிங் த மாஸ் ஆர் பை இன்க்ரீஸிங் த வெலாசிட்டி, த மொமெண்டம் இஸ் பிக்ட் அப். புரியுதா? இது வந்து P is equal to mv, ஒரு லீனியர் மொமெண்டமாக நான் சொல்லிட்டேன். இதுவே வாட் இஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம்?
இதில் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ கிரிக்கெட்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. நான் செய்யலாம் கிரிக்கெட் விளாண்டோம் அப்படின்னா மாங்காய் அடிக்கிற மாதிரி பால் இப்படி தான் போடுவோம். ஏன்னா எனக்கும் கிரிக்கெட் விளையாட தெரியாது, அவளுக்கு சுத்தமாக தெரியாதுன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும். அதனால் பாலை தூக்கி போடுறேன்னாக்கா மாங்காய் அடிக்கிற மாதிரி இப்படி அடிப்பா இல்லையா. இதே இது நம்ம பவுலர்ஸ்லாம் இருக்காங்களே பெரிய ஆளுங்கள்லாம், நம்ம கோகுல் மாதிரியான ஆட்கள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா பாலாஜிலாம் அதிலே விழுந்து பிறந்தவனுங்க. அவர் என்ன பண்ணுவார், அப்படி போட்டு ஒரு சர்க்குலராக ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணி, அது ஒரு சர்க்கிளில் விட மாட்டோம் நம்மளால், ஒரு 10-15 சர்க்குலேஷன் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டான்ஜென்ஷியல் அப்படி அடித்தான்னா அந்த பேட்டு ஸ்டம்புக்கு போல எகிரி போயிடும். ஏன்? பிகாஸ் ஆஃப் அந்த டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் அங்கே பிக்கப் ஆகும். அப்போது ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸும் அங்கே சேர்றதுனால ஆர் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். அதனால தான் அங்கே என்ன பண்ணுறான், எம்விஆர் அப்படிங்கிறதையும் கொண்டு வரான். அந்த ரேடியஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. இந்த ரேடியஸ் எப்படி இம்பார்ட்டண்ட்டு? ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ எம்வி இருக்குது, அதுதான் மொமெண்டம்னு நான் சொன்னேன். ரேடியஸ் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கேன், அந்த ஹிட்டும் ஹெவியாக தானே இருக்கும். அது ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்கிறதா இருந்தால், இப்போ நான் அடிக்கடி ஃபேனை வச்சு தான் சொல்லுவேன். தலைக்கு மேலே ஃபேன் சுற்றிட்டு இருக்குல்ல, சென்டரில் வச்சா ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை, ஓரத்தில் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அவ்வளோதான், நம்ம கை சாப் ஆஃப் ஆகிடும். ஏன்? பிகாஸ் ஆஃப் த ரேடியஸ் இல்லையா. இதை தான் நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவில் கூட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். அப்போ ரேடியலாக அந்த ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அதனுடைய மொமெண்டம் அந்த எட்ஜில் உள்ள பார்ட்டிகளுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிட்டே இருக்கும். அதனால தான் வேலன்சி, த பைண்டிங் டெண்டன்சி, த எஸ்கேப் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த ஆட்டம் அப்படின்றது கூட இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்டீரியர் எலக்ட்ரான் அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னாலன்னு கூட சொல்லலாம். சரியா? ஸோ அப்போது எம்விஆர், ஐ ஹோப் நவ் இட் இஸ் வெரி கிளியர். ஆங்குலர் மொமெண்டம்னா புரியுது. அப்போ this angular momentum can also be represented as L, capital L. So angular momentum is equal to nh by 2 pi. அதுதான் பியூட்டிஃபுல்லாக போர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். That is angular momentum possessed by the electron in a given stationary orbit is equal to என்னது, the integral multiples of h by 2 pi அப்படின்னு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஈக்குவேஷன் அங்கே ரெடி பண்ணார். ஸோ nh by 2 pi இதெல்லாம் தான் ஒரு கிஃப்ட்டு தான். இதெல்லாம் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க, என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க, அது ஒன்றும் தெரியாது, அதெல்லாம் ஹைப்போதெட்டிக் தான். பட் எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ப்ரில்லியண்ட்டான ஒரு தட் இஸ் இன்னோவேட்டிவ் சர்ச் அது. ஸோ எம்விஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு nh by 2 pi. இந்த கான்செப்ட் புரியும்னு நினைக்கிறேன். புரியுதா? ஸோ மறக்கவே மறக்காது அது. ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை அவ்வளோ அழகாக எடுத்து சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது, எலக்ட்ரான் கேன் மூவ் ஒன்லி இன் தோஸ் ஆர்பிட்ஸ். அப்போது அதனால தான் பர்மிசிபிள் ஆர்பிட்னு சொன்னது. சைக்கிளில் போகிறவன் அந்த பாத்தில் தான் போகணும், பைக்கில் போகிறவன் அந்த பாத்தில் தான் போகணும், காரில் போகிறவன் அப்பா நீ உன் லேன் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணு, மாறி ஏறி போனீங்க ஹிட் ஆகிடுவீங்க. ஸோ பர்மிசிபிள் ஆர்பிட் இப்போ புரியுதா? அதனால தான் அதை இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் h by 2 piன்னு சொல்லி அழகாக அதுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஆர்பிட் கொண்டு வந்தார். இந்த ஸ்டேஷனரி ஸ்டேட்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரான் இதை வந்து நாம் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம், 1 2 3 4, அதை தான் லேட்டர் ஆன் என்னன்னு சொன்னோம், பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். சரியா? ரைட். இப்போது த ரேடியேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டேட் இதை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, Rn is equal to n squared into A0. இந்த A0 தான் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக போட்டு வச்சுருக்கோம். அதுதான் 53 பைக்கோமீட்டர். தட் இஸ் இந்த இடத்துல 52.9 பைக்கோமீட்டர். பைக்கோமீட்டர்னா 10⁻⁻12 மீட்டர். சார் அங்கே 0.53 தானே பார்த்தீங்க? அதே தான் இங்கே பைக்கோமீட்டரில் கொடுத்துருக்கோம். தட்ஸ் ஆல். பைக்கோமீட்டர்னா 10⁻12. அதை வந்து நீ 10⁻10ன்னு போட்டு பாரு, 0.53 தானே. இப்போ புரியுதா? ஸோ அப்போ A0 வேல்யூ எவ்வளோ? 0.53 ஆம்ஸ்ட்ராங், இல்லாட்டினா 5.3 நானோமீட்டர், இல்லாட்டினா 52.9 பைக்கோமீட்டர். ஸோ வாட் இஸ் பைக்கோமீட்டர்? 10⁻12 மீட்டர். மறக்காத. ஸோ இந்த இடத்துல போர் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறத பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது 52.9 பைக்கோமீட்டர் ஆர் 0.529 ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? ரைட். அடுத்தது, இப்போது எனர்ஜி in the nth orbit, that is the energy of the electron in the nth orbit. இதை வந்து எப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, போர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டை, ஐ மீன் ரிட்பர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டை பேஸ் பண்ணி சொல்லலாம்.
Rydberg constant, that is minus RH into 1 by n squared அப்படின்னு போடலாம். உனக்கு உடனே திடீர்னு டவுட் வந்துடும், என்ன சார் இது, இந்த Rydberg கான்ஸ்டன்ட்ன்றது என்ன, which is very very simple. இதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம பார்த்தோம். அந்த எனர்ஜி ஆஃப் த ஈக்குவேஷனை சொல்லு, எனர்ஜி ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த nth ஆர்பிட் சொல்லுமா பாவனி. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதை அப்படியே சொல்லு. minus 13.6 divided by n squared. ஓகேவா, ரைட். இப்போ இந்த இடத்துட்ட வருவோம், கவனிங்க. Let us go back to that particular energy equation. அங்கே போவோம். அதில் என்ன பார்த்தோம் நம்ம, that is எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம், இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தேன், நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது எடுத்துக்கோ, இது அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து ME/N/H எப்சிலான், புரியுதா, இந்த எண்ணை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ, புரியுதா, அதுதான் Rydberg கான்ஸ்டன்ட். RH இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன, M நோட் பண்ணிக்கோ, e⁴ டிவைடட் பை 8 எப்சிலான் நாட் H ஸ்கொயர். ஓகேவா, இதுதான் RH வேல்யூ. இது எழுதிக்கோ, போட்டியா. இப்போது இந்த RH இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி பண்ணலாம், அப்போது EN இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது, இந்த RH அப்படியே போட வேண்டியது என்ன, RH டிவைடட் பை n ஸ்கொயர்ட், அவ்வளோதான். இப்போ புரியுதா, அந்த ஈக்குவேஷன் தான் இந்த இடத்துட்ட நாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். Do you understand this? minus RH into 1 by n squared. இப்போ புரியுதா, அப்போது இந்த RH ஓட சொல்லு. சார் Rydberg கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா minus 2.18 தானே சார், அப்போ சொல்லு. இது 13.6 தானே சார். அதில் என்ன கொடுத்துருக்கான், எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கொடுத்துருக்கான். இதில் என்ன கொடுத்துருக்கான், ஜூலில் கொடுத்துருக்கான். அதை பார்க்கணும்ல, கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே. ஓகேவா, ரைட். ஸோ நம்ம கவனமாக இருக்கணும். நீ கேட்குற கொஷின்ஸ்லாம் கரெக்டு, பட் அந்த வேல்யூ, யூனிட்டு, இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதில் அங்கே எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம், இங்கே ஜூல்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். சரியா, இங்கே வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக அதை ட்ரீட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம், அங்கே அது ஒரு எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜியாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம். ஸோ E1 இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ EN இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ வந்துருச்சு. அப்போ E1 அப்படின்னா n-க்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணலாம், 1 ஸ்கொயர்னு போடலாமா. அப்போ அதோட பேசிக் வேல்யூ என்னாச்சு, minus 2.18 into 10⁻−18. அடுத்தது எனர்ஜி ஸ்டேட் 2, n is equal to 2னா என்ன வேல்யூ வரும், minus 2.18 into 10⁻−18 ஜூல் டிவைடட் பை 1 by 1 ஸ்கொயருக்கு பதிலாக 2 ஸ்கொயர். ஸோ அப்போ 4ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இது. ஓகேவா, நவ் ஐ ஹாவ் E2 வேல்யூ அண்ட் E1 வேல்யூ. ஸோ டெல்டா E அப்படிங்கிறது என்னது, E2 minus E1. ஸோ இந்த ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் இந்த வேல்யூ தான். ஓகேவா, அப்போது N1 மாற மாற N1, N2, N3, N4 மாற மாற அதனுடைய வேல்யூவும் மாறிக்கிட்டு இருக்கும், எனர்ஜி மாறும் இல்லையா, புரியுதா. ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா, லைமான், பாமர், பேஷன், பிராக்கெட், ஃபன். இதில் நல்லா கவனிப்போம். இந்த லைமன் பாமர் அப்படிங்கிறப்போ லைமன் எடுத்துப்போம். லைமனில் என்ன ஆகுது, கிரவுண்ட் ஸ்டேட், அதாவது லேண்டிங் ஸ்டேட் வந்து 1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், செகண்ட் எனர்ஜிலேருந்து ஃபஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட், தேர்ட் எனர்ஜிலேருந்து ஃபஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட், ஃபோர்த் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து ஃபஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட். இப்போ புரியுதா, இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து எந்த ரீஜியனில் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னா, அல்ட்ரா வயலட் ரீஜனில் இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது.
அப்போ அந்த லைமன் பேட்டர்ன் எந்த ரீஜனில் இருக்குது? அல்ட்ரா வயலட் ரீஜனில் இருக்குது. லைமன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது. பாமர் ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது தேர்ட் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து செகண்ட் எனர்ஜி லெவல், ஃபோர்த் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து செகண்ட் எனர்ஜி லெவல், ஃபிஃப்த் எனர்ஜிலேருந்து செகண்ட் எனர்ஜி லெவல். அப்போ லேண்டிங் ஸ்டேட் இந்த இடத்துல செகண்டு தான், அதுக்கு கீழே வரல. அது என்னது? விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம். இந்த மாதிரி தேர்ட் எனர்ஜி லெவலில் லேண்ட் ஆகிறது. இப்போது செகண்ட்லேருந்து தேர்டு போகாது, ஏன்னா அதுக்கு எனர்ஜி அப்சார்ப் ஆகணும். நாம் எதை பற்றி பேசுகிறோம்? எனர்ஜி ரிலீஸ் பற்றி தான் பேசுகிறோம். அப்போது அதை விட ஹையர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து தான் போகணும். அப்போ நான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டு தேர்டுன்னு வச்சா அது பேஷன். இப்போ புரியுதா? அப்போ எப்போதுமே N1 பேஷன் நான் சொல்லிட்டாக்கா N1 என்ன இருக்கும்? தேர்ட் எனர்ஜி லெவல். புரியுதா? ப்ராக்கெட் அப்படின்னா அது ஃபோர்த் எனர்ஜி லெவலில் லேண்ட் ஆக போகுது, நான் ஐடியா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஃபண்ட் அது ஃபிஃப்த் எனர்ஜி லெவலில் லேண்ட் ஆக போகுது, அப்படின்னா 6 to 5, 7 to 5, 8 to 5. நவ் லுக் அட் த டயக்ராம். இது எல்லாமே இன்ஃப்ராரெட்டில் பேஷன் ப்ராக்கெட் ஃபண்ட். லுக் அட் திஸ் டயக்ராம். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எது ரொம்ப நீளமாக போயிட்டு இருக்கு? லைமன் தான். ஏன்? அங்கேருந்து இது வரையிலும் லோயர் எனர்ஜி வரையிலும் வரணும் இல்லையா? இது அல்ட்ரா வயலட். அடுத்தது ரெட்டில் வருது இல்லை, இது என்னது? பாமா. ஸோ இதெல்லாம் பாமா, இதெல்லாம் விசிபிள் ரீஜனில் வந்துடும். ஸோ விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் எங்கே வருது? பாமர் சீரீஸில் வருது. அதோட லேண்டிங் எங்கே இருக்குது? n=2ல் லேண்ட் ஆகுது எல்லா எலக்ட்ரானும். பேஷனில் வர்றது எல்லாம் என்னது? இன்ஃப்ராரெட்டுன்னு சொன்னேன். அது n=3, மற்றெல்லாம் அதுக்கப்புறம் மேலே போகுது. ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட்? ரைட். அடுத்தது போர். இவர் அதாவது ஹைட்ரஜனுக்கு மட்டும்தான் அவரால் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சது. அதை தவிர ஹீலியம் ப்ளஸ், Li2+, பெரிலியம் 3+, இதுக்கெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகி போச்சு. ஏன்? இதில் எல்லாத்துலேயுமே அந்த சிங்கிள் எலக்ட்ரான் சிஸ்டமாக இருக்கிறதுனால அதை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ ஹீலியம் 2 எலக்ட்ரான்ஸு. when I say helium +னா சிங்கிள் எலக்ட்ரான் தானே. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இல்லையா? ஸோ அப்போது போர்ஸ் அட்டாமிக் தியரி எதுக்கெல்லாம் அப்ளிகபிளாக இருக்குது? ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் +, லித்தியம் 2+, பெரிலியம் 3+. ஆர் ஏபிள் ஃபாலோ? இப்போ லித்தியம்னு எடுத்தால் 3 எலக்ட்ரான் இருக்கும், அங்கேருந்து 2 எலக்ட்ரானை தூக்கிட்டாக்கா தட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ஹைட்ரஜன் தானே. இப்போ புரியுதா? அதனால் ஹைட்ரஜன் லைக் ஸ்பீசிஸ் அத்தனைக்குமே இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி. இது ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பான். ஸோ En is equal to -2.18 into 10⁻18 z² - n² is of J. Jன்றது ஜூல்ஸ். இது என்னது? எனர்ஜிக்கான எக்ஸ்பிரஷன். ரேடியஸுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் என்ன? Rn is equal to 52.9 n² divided by Z picometer. ஓகேவா? நோட் திஸ் பாயிண்ட். அடுத்தது இது புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட்டு இப்போது சார் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறது? இந்த எனர்ஜியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு we can calculate the velocity of electrons moving in a particular orbit. அது கண்டுபிடிச்சிட முடியும். ரொம்ப ப்ரிசைஸான இது ஈக்குவேஷன் இந்த இடத்துல இல்லைன்னாலும், பட்டு ஒரு குவாலிட்டேட்டிவாக நம்மளால் அதனுடைய வெலாசிட்டியோட மேக்னிடியூடை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். இதில் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் டெல்டா இ அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா ஃபைனல் எனர்ஜி ஸ்டேட் மைனஸ் இனிஷியல் எனர்ஜி ஸ்டேட் தானே. அந்த பேசிஸில் டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆர்ஹெச் அப்படிங்கிறத நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டோம்னா, வெளியில் எடுத்துட்டோம்னாக்கா, அப்போ டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச் இன்ட்டு 1/n1² மைனஸ் 1/n2². அதாவது 1/ni இனிஷியல் மைனஸ் 1/nf ஃபைனல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வரலாம். அப்போ அங்கே ரெட் பர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா 2.18 into 10⁻8 1/n1² I² minus 1/n2². This equation is more than enough to explain about the velocity. I mean velocity-னாக்கா ஈவன் அங்கேருந்து நம்மளால் வேவ் நம்பர் கூட எடுக்க முடியும். எப்படி எடுக்கலாம்? பிகாஸ் we have got already this equation. இந்த இடத்துல டெல்டா இன்றது நாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், ஹெச் நியூ. அப்போ நியூ அப்படிங்கிறது என்ன? டெல்டா ஹெச் டிவைடட் பை டெல்டா இ டிவைடட் பை ஹெச்னு எடுக்கலாம் இல்லையா? டெல்டா இ வேல்யூ தான் நமக்கு தெரியும், ஆர்ஹெச் இன்ட்டு திஸ் மச் அப்படின்றது. ஸோ அப்போ ஆர்ஹெச் டிவைடட் பை இந்த ரிட்பர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டிவைடட் பை பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், அதை ரேஷியோவை ரெடி பண்ணிட்டோம்னா now we are able to get 2.18 into 10⁻18 divided by 6.26 இல்லையா, into 1/n1² minus 1/n2².
அண்ட் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தான் நமக்கு ஜூல் செகண்ட் தெரியும். அப்போ வரது என்னது பர் செகண்ட். அப்போ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எக்ஸலண்ட்டாக யூனிட் செட் ஆகிடுச்சா பர் செகண்ட், அது ஹெர்ட்ஸ் பர் செகண்டுங்கிறது. ஸோ அப்போ 3.29 × 10⁻15 into 1/n1² minus 1/nf². இது ni², இனிஷியல், இது ஃபைனல். ஸோ என்னங்கிறது என்ன இந்த இடத்துல, தட் இஸ் த குவாண்டம் நம்பர், பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ஆஃப் இவ்வளோ பர் செகண்ட். பர் செகண்ட் இது நத்திங் பட் ஹெர்ட்ஸ். இதை என்ன பண்ணலான்னாக்கா இது ஃப்ரீக்வன்சி. இதை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேவ் நம்பர்லேயும் சொல்ல முடியும். வேவ் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா வேவ் நம்பர்னா என்ன, தட் இஸ் இட் இஸ் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் வேவ் லெங்த். அதுதான் வேவ் நம்பர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அந்த பேசிஸ்லேயும் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ listen. இங்கே நாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். வர நான் முடிச்சிடுறேன் அப்புறம் பேசுகிறேன். ஸோ E is equal to 3.29 × 10⁻15 × 1/n1² minus 1/n2². This is over. இப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நான் என்ன சொன்னேன் இங்கே, ஐ திங்க் இது நியூ, இது சாரி திஸ் இஸ் நியூ. ஓகேவா, ரைட். We know a formula C is equal to nu lambda. நோட் பண்ணிக்கோ, C is equal to nu lambda. இதுக்கு நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது. இப்போது நியூ அப்படின்னா என்ன, which is nothing but C/λ தானே. ஒவ்வொன்றா வரேன் நான். இது என்ன பண்ணுறேன், நியூ டிவைடட் பை C is equal to 1/λன்னு எழுதலாமா. இந்த 1/λவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், வேவ் நம்பர், தட் இஸ் நியூ பார். இது பேர் என்ன, வேவ் நம்பர் அப்படின்னு பேர், நியூ பார். அப்போது நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/λ அப்படின்னு போடுறோம். இந்த 1/λக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம், நியூ டிவைடட் பை சின்னு போடலாமா. இதுதான் நியூ பார். அப்போ நியூ டிவைடட் பை சி. ஐ ஹவ் காட் ஆல்ரெடி இந்த இடத்துட்ட ஐ ஹாவ் நியூ வேல்யூ இங்கே இருக்குது. இது ஃப்ரீக்வன்சி இல்லையா, இது ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ இதை சியால் டிவைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும், ஐ வில் கெட் த நியூ பார் தானே. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துட்ட நியூ பார் அப்படின்னு போடுறோம். ஸோ நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/c இன்ட்டு என்னது RH. இந்த இடத்துட்ட இந்த ஹெச் இந்த இடத்துல வந்துடுது. ஸோ வி கேன் புட் லைக் திஸ். இது அடிச்சிருது, இந்த இடத்துட்ட இது வேண்டாம். ஓகேவா, இதுக்கு பதில் இந்த இடத்துல நான் என்ன எழுதுகிறேன், இந்த நியூ அதோட வேல்யூ டிவைடட் பை சி, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ பார், இப்படி எழுதிக்கோ இல்லையா. அப்போ நியூவோட வேல்யூ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், RH எக்ஸட்ரா பை ஹெச், அதில் சி சேர்த்துட்றேன். ஸோ அப்போ RH டிவைடட் பை HCன்னு வந்துடும். அப்போ சி சேர்த்தாக்க நான் என்ன பண்ணணும், இங்கே அந்த சியோட வேல்யூ 3 × 10⁻8 m/s² வரணும். மீட்டர்/செகண்டு இல்லையா, மீட்டர்/செகண்ட் 1 வரும் இங்கே இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துட்டு நான் அதை இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணணும். போடு. இப்போ வேல்யூ என்னாகும், 1.0967 × 10⁻7. இங்கே 1/n2² எக்ஸட்ரா மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு. இந்த மீட்டர் செகண்ட் யூனிட் கேன்சல்டு. இந்த மீட்டர் மேலே போச்சுன்னா பர் மீட்டர். ஸோ அப்போ நியூ பார், அதாவது வேவ் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்ன, திஸ் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் வேவ் நம்பர். ஸோ வேவ் நம்பரையும் இதில் கால்குலேட் பண்ண முடியும். நோட் திஸ் பாயிண்ட், திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். மைனஸ் 1/ni² minus 1/, எங்கே, 1/ni. ஆஹா வராது. அதுதான் இந்த இடத்துல n1 மாற்றி போட்டுட்டேன் இங்கே, புரியுதா, ப்ளஸ் ஆக்கிட்டாங்க ப்ரீவியஸ். இங்கே எப்படிமா வரும், இங்கெல்லாம் மைனஸ்லாம் எதுவுமே இல்லைம்மா. இங்கேயே நான் அந்த n² மாற்றினால அது நீ கவனிக்கவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதில் கவனி, கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வரணும் கூடவே. அந்த இடத்துட்டே அதை மாற்றி போட்டிருக்கேன்ல, அந்த மைனஸை தூக்கி நான் நீ கவனிக்கவே இல்லை யாருமே. இங்கே இருக்குல்ல ஃபைனல் மைனஸ், மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸா வரேன். இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுங்கப்பா. நடத்துகிறப்ப அப்படியே கண்குத்தி பாம்பாட்டம் பார்க்கணும். அதை மைனஸ் இருக்கா,
மைனஸ் ஆஃப் மைனஸா ப்ளஸ்ஸா, அப்போ என்ஐயை நான் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டல. வேர் இஸ் மைனஸ் ஒன்ஸ் அகெயின்? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, sir. கேர்ஃபுல்லாக பாரு அதெல்லாம். ஓகே சார் ஒரு டவுட் ஆ சார், அந்த லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல வந்து நியூ பை சி போட்டீங்க சார். நியூக்கு வந்து ஹெர்ட்ஸ் தானே சார் வரும்? நியூ பை சார் நியூ பை சி போட்டீங்க. ஆமாம் சொல்லு. ஹர்ட்ஸ்னா என்ன? பர் செகண்ட் தானம்மா ஹர்ட்ஸு. வாட் யூ மீன் பை ஹர்ட்ஸ்? இந்த ஹர்ட்ஸ்னா என்ன? விச் இஸ் நத்திங் பட் 1 by time period. அதுதான் பர் செகண்டு. அதுதான் இங்கே மேலே பர் செகண்ட்னு போட்டிருக்கேன். கீழே பர் செகண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குது. ஸோ பர் செகண்ட் கேன்சல்டு. மீட்டர் மேலே போனால் மீட்டர் இன்வர்ஸ், அவ்வளோ தான். ஓகேவா? ஓகே. ரைட். ஸோ இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். we will proceed with the next part in the next class. அண்ட் இதுவரையில் யாருக்காவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். பட் இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். இதெல்லாம் பத்தாது. நான் டெரிவேஷன் கான்செப்ஷுவலாக கொடுத்துருக்கேன். கம்ப்ளீட் டெரிவேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் டெரிவேஷன் வந்து எப்படி போடுறதுன்றது நல்லா கற்றுக்கும். ஸோ இது நீங்கள் எக்ஸாஸ்டிவாக புரிஞ்சு போட்டேன் அப்படின்னா ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்படியே. அதாவது டெரிவேஷன் நீங்கள் வேணால் ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக சப்மிட் பண்ணுங்கள். டெரிவேஷன் ஆஃப் போர்ஸ் ரேடியஸ், தட் இஸ் நம்பர் 1. அடுத்தது த கம்ப்ளீட் பாஸ்லேட்ஸ், நான் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணேன். ஸோ அது கொஷின் நம்பர் 2. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் அது கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது கொஷின் நம்பர் 3. அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி, போர்ஸ் எனர்ஜியை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். கொஷின் நம்பர் 4. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்துட்டு நியூவை பேஸ் பண்ணி எப்படி கொண்டு வரலாம், நியூ பாரை பேஸ் பண்ணி எப்படி கொண்டு வரலாம், அதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது கொஷின் நம்பர் 6. இந்த 6 கொஷினும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அது அப்படியே ஒரே கோஜென்ட்டாக கிடுன்னு படிச்சிட்டேன்னா இதை பேஸ் பண்ணி எந்த ப்ராப்ளம் எந்த மூலையில் கேட்டாலும் டான் அடிக்கலாம். ஓகே ஓகே சார். எனி டவுட்? நோ சார். சார் அந்த क्वेश्चंस எல்லாம் ஆல்ரெடி குரூப்ல அனுப்பிங்க.